ध्यायों स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् गुरुकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीगुरुनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्यानौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदीनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्यानौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दविदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानन्दमानसम् गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो वरापिडौ विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधरेणस्तु वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्ण प्रिया वरीयसी प्रेमविमुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नसं यशोभूरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरो परोहरि अभानुलोचन शम्भुर भगवान् वदरायणि यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं
नैपायन विरह कातरया जुहावो पुत्रिति तन्मया दया तरवयो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतस्मि तमादिदेवं करुणनिधानं तमालवर्णं श्रीतावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 श्री राधे 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 पदांगुली निहित दृष्टिम अपत्र विष्णु दुरादुदीक्ष ऋषिकेन्द्र मुखेन्दु बिंबम वीक्षे चलोद पदगतिं चरिताभिरामं शंकारुनुपुरवतिं बतो करही राधा। कलिजुग पावन अवतार निखिल जन मानुष संतापहारी प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अंतरंग प्रिय परिकर एवं श्रीमती राधा रानी कृपा रसे गठित तनु परम पूज्यपाद श्रीमत प्रबोधानंद सरस्वती तार श्री राधा रस सुधा निधि ग्रंथे षोडश संख्यक श्लोकेते एक अभिनव अभिलाष आत्मेश्वरी श्रीमती राधा रानीर निकटे प्रार्थना ज्ञापन करছেন। राधा रस सुधा निधि श्रवण कीर्तনের অধিকার তো সবারই রয়েছে, কিন্তু তবুও যারা আন্তরিকভাবে রাধা দাস্য পাবার জন্য লোভাতুর হয়ে পড়েছেন, ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, এবং এই যে রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর এই রস সম্পর্কে এবং মধুর রসের পাত্র পাত্রী পরিকর সম্বন্ধে যারা সম্যক ধারণা লাভ করেছেন তাদের পক্ষে আস্বাদন করা খুব অন্তরঙ্গ। তবে শ্রবণ মঙ্গলম লীলা, শ্রী শ্রীমন মহাপ্রভুরই কথা হোক
আর শ্রী গোবিন্দেরই কথা হোক আর আমার শ্রীমতী রাধারানীর কথা হোক, শ্রবণেই সুকৃতির উদয়, সুকৃতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। শ্রবণ করতে হবে। কি শ্রবণ করব আমরা? না বিলাপ কুসুমাঞ্জলি এবং এই রাধারস সুধানিধি গ্রন্থেতে দাস গোস্বামী পাদ এবং প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ সাধক দশা এবং সিদ্ধ দশা মাখামাখি করে ব্যক্ত করেছেন তাদের অভিজ্ঞতার রসদগার। সিদ্ধ দশার আবেশে স্ফূর্তিতে লীলায় অনুপ্রবেশ, দর্শন শ্রবণ প্রত্যক্ষভাবে সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্তি। এইবার সিদ্ধ দেহের আবেশ যখন স্ফূর্তি বিরতিতে হারিয়ে যাচ্ছে, তখন সাধক দশায় হাহাকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এই স্তরে ওঠা, এই স্তরে পৌঁছাতেই হবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে। কিন্তু বাধাও বহু, তো বাধা থাকবেই, তা দেখে ভয় পেলে চলবে না। কেন? শ্রীমদ্ ভাগবতে যখন শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন, তখন দেবতাগণ শ্রী ভগবানকে ওই কারাগারে এসে নানা ভাষায় নানা দৃষ্টিকোণ দিয়ে স্তুতি করলেন, বন্দনা করলেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী গোবিন্দের আবির্ভাবের কারণ এবং তার কারুণ্য গুণের ভক্ত বাৎসল্যের কি অদ্ভুত মহিমা সেটি কীর্তন করলেন। সেই স্তুতির মধ্যে একটি স্তুতিতে দেবগণ প্রার্থনা করে উল্লেখ করছেন, তথা নতে মাধব তাবকা কোচির প্রশান্তি মার্গাত তৈ বদ্ধ সৌহৃদা। হে ভগবান, হে প্রভু, হে শ্রী মাধব দেব, তাবকা যারা তোমার চরণে কায় মন বাক্য একেবারে এক করে নিশ্চিন্ত রূপে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। শুধু আত্মসমর্পণ করে খালাস হয়নি, তৈ বদ্ধ সৌহৃদা, তোমার সঙ্গে একটা প্রীতির বন্ধন স্থাপন করেছে, ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করেছে। এই ভালোবাসার বন্ধন স্থাপন করে তোমার চরণে সর্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করে যারা ভজনের পথে অগ্রসর হচ্ছে, কখনো কখনো ভ্রশান্তি মার্কা, অর্থাৎ ভজনের পথে অগ্রসর হতে হতে কখনো তারা স্খলিত বা পতিত হয়ে যায় বটে, হতে পারে বটে। কিন্তু সেই স্খলিত হয়েই তারা তোমার থেকে যে বঞ্চিত হয়ে দূরে সরে চলে গেল, কর্মফল ভোগের পথ ধরে, তা নয়। পতিত হয়ে ওখানেই থাকলো, তা নয়। চিরাবি গুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া। কেন তারা স্খলন পতন হলেও স্খলিত হয় না, পতিত হয় না? তার তিনটি কারণ। একটি হচ্ছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ কায় মন বাক্যে। দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের অন্তঃকরণে যে প্রেম পিপাসা আছে, ভালোবাসার বোধ আছে, সে ভালোবাসার বৃত্তি দিয়ে
তারা সম্যক জেনেছে যে এ ব্রহ্মাণ্ডে ভালোবাসার যদি আস্পদ কেউ থাকে, ভালোবাসার পাত্র যদি কেউ থাকে, তাহলে রসব্রহ্মের মূর্ত বিগ্রহ শ্রী গোবিন্দ ছাড়া কেউ নেই। এটা সম্যক উপলব্ধি করেছে। করার পরেই বদ্ধ সৌহৃদা তোমাক নিজেকে সমর্পণ শুধু করেনি, তোমারও চরণে আমারও পরাণে বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি। একেই বলা হয় বদ্ধ সৌহৃদা। এইরকম যখন বদ্ধ সৌহৃদা হয়, তখন তুমি কি করো? ত্যাবিক গুপ্তা, তখন তুমিও তাকে আজানুলম্বিত তোমার বিশাল পরিসর বাহুকে প্রসার করে তাকে আত্মসাৎ করে নিয়ে সর্বতোভাবে তুমি তার সংরক্ষণ করতে থাকো। তোমা কর্তৃক সে নিরন্তর তারা সংরক্ষিতা হয়ে বিচরন্তি নির্ভয়া, নির্ভয়ে তারা বিচরণ করছে। যেমন শিশুর হাত ধরে বাবা নিয়ে যায়, তার আর কখনো পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কেন? বাবা যে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এবং শুধু তাই নয় প্রভু, তাহলে তাদের কি বাধাগুলো আসে না? আসে, আসবেই। পড়াশোনা করব আর পরীক্ষাতে বসবো না, এটা কি হয়? পড়াশোনা করতে গেলে পরীক্ষাতে বসতেই হবে। এটা যেমন একবারে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা, তেমনি ভজন করতে গেলে বাধার সম্মুখীন হতেই হবে। এটা স্বাভাবিক, এটা মেনে নিতে হবে। কিন্তু যারা এই তত্ত্বটি সম্যক উপলব্ধি করে যে আমরা পারবো না, নিজেদের আত্মশক্তির দ্বারা ভজন করে দুর্দৈব মায়াকে অতিক্রম করে ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারবো না, কখনোই পারবো না, তাহলে উপায় কি? বলে তাকেই সঁপে দাও। যদি ঘুরাতে হয় তুমি ঘুরাও ঠাকুর, আমি নিজের আর কোনো সচেষ্ট চেষ্টা করব না। নিজে ঘুরতে গেলেই বিপদ। একটা দৃষ্টান্ত বলি না, যে কয়েকটা শিশু একত্রিত হয়েছে আর বাবার কোলেও একটা বাচ্চা শিশু বসে আছে। তো ওই শিশুগুলো একত্রিত হয়, খেলছে। ভাই খেলা হোক, কি খেলা? ঘোরা ঘোরা খেলা। তো বাচ্চাদের কাছে ওটা একটা খেলা। তা হাত ছড়িয়ে দিয়ে বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে মাথায় ঘুর পাক লেগে ধপধপ করে পড়ে যাচ্ছে। কেউ আবার একটা বাঁশ ধরে ঘুরছে, সেও একটু বেশিক্ষণ ঘুরলো, সেও ফসকে পড়ে গেল। এ এক আনন্দ, পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, আবার ঘুরছে। বাবার কোলে বসে থাকা ছেলেটার বায়নাক্কা, সে জানে আমি একা ঘুরতে পারবো না, কিন্তু তার মনে হচ্ছে আমি ওই রকম করে ঘুরবো। তাই বাবার কাছে বায়নাক্কা, ও বাবা আমি ঘুরবো। বাবা রেগে মেগে বলছে, ভালো করে দাঁড়াতে শিখিস না, ঘুরবি কি? চুপ। আর চুপ, যতই চুপ চুপ ততই কান্না, আমি ঘুরবো, আমি ঘুরবো। মানে তার বিশ্বাস বাবার কাছে জিদ ধরলে বাবা আমাকে ঘুরাবেই ঘুরাবে। বাবা বলে, মহা মুশকিল, তোকে না ঘুরালে তোর মা আমাকে ঘুরাবে। দে। তখন বাচ্চার হাত দুটো ধরে বাবা বনবন বনবন করে ঘুরাচ্ছে। বাবা যার হাত ধরে ঘুরাচ্ছে, আর যারা এমনি ঘুরছে কিংবা বাঁশকে ধরে ঘুরছে, নিরাপদ কে? না বাবা যার হাত ধরে ঘুরাচ্ছে, মাথায় যতই ঘুরপাক লাগুক সে আর পড়বে না। তাই ভক্তির পথটা হচ্ছে আত্মসমর্পণের পথ। আমি ভজন করতে পারবো না, শুধু একটা পারবো, তোমার চরণ দুটো বুকে দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করো। এইটুকুনি শক্তি, এইটুকুনি যেন মনোবল থাকে প্রভু, আর কিছু না। দেবতাগণ বলছেন, প্রভু হে,
এইভাবে যারা তোমাদের ঘুরি আত্মসমর্পণ করেছে দয়াভিগুপ্তা, তখন তুমি তাদেরকে একেবারে এমনি করে বুকে আগলে নাও। এইবার তাদের কি বাধাগুলো আসে না? আসে, কিন্তু তখন কি হয়? বিনয় কানিক অপোষ মুগ্ধ সুপ্রভু, তখন প্রত্যেকটা বাধা হয় একটা করে সিঁড়ি। একটা করে বাধা এলো মানে তারা হাগুর হাগুর হারাতে বলতে বলতে ওই সিঁড়িটা টোপে একটু উপরে উঠে গেল। আর একটা বাধা এলো, ওটাও একটা সিঁড়ি। এইভাবে বাধার মাথায় মাথায় পা রেখে রেখে তোমার বিলাস মন্দিরে তারা পৌঁছে যায়। এই জন্য ভজনের হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর এই আমরা মহাপ্রভুর যুগের মানুষ, আমাদের রাধা গোবিন্দের বিলাস তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করতেই হবে। ভয় পেলেও হবে না, সংকোচ করলেও হবে না, শুধু ভরসা রাখতে হবে করুণাময়ী শ্রীমতী রাধারানীর প্রতি। দাবি রাখতে হবে যে আমি এমন ভাবে তোমাকে ধরেছি, তুমি যতই আমাকে পরীক্ষা করো করো। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তাহলে যে ওরা স্খলিত পতিত হয় দেবতাগণ, কারা? ওই যে মুক্তাভিমানী, যারা নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করতে করতে কিছুদিন পরেই তাদের একটা অভিমান জন্মে যে আমরা যথাবস্থিত দেহে একেবারে মুক্ত হয়ে গিয়ে পরম ব্রহ্ম হয়ে গিয়েছি। কিন্তু ভাগবত বলছে কি, যা এরা প্রকৃত তো মুক্ত হয়নি, কোনোদিন হতেই পারবে না। কিন্তু এই যে আমরা মুক্ত হয়ে গিয়েছি, পরম ব্রহ্ম তত্ত্বে পৌঁছে গিয়েছি, অভিমান প্রকাশের জন্যই পতন তদ, তারা এমন ভাবে পতিত হয়ে যায় যে ওখান থেকে আর কোনোদিন ভক্তির সাম্রাজ্যে ফিরতেই পারে না, ফিরতেই পারে না। কিন্তু ভক্তের স্খলন পতন না, ভক্তের স্খলন পতন হয়, হলেও ভক্তির জোরে ভক্ত সেটা একেবারে আবার অতিক্রম করে বেরিয়ে আসে। তার প্রমাণ কি? প্রমাণ হচ্ছে চিত্রকেতু। সবাই তো আপনারা জানেন, মা দুর্গা দেবী অভিশাপ দিলেন, যাও ভয়ঙ্কর অসুর হও। বৃত্রাসুর হলো তো যখন অভিশাপ দিলেন তখন হাসছেন চিত্রকেতু যে মা ভাগ্যিস তুমি এমন একটা অভিশাপ দিলে, ভালোই হলো। কেন, আমি একটু ভুলটা করেই ফেলেছিলাম, পরে আমি বুঝতে পেরেছি, আমি ক্ষমা তো চেয়েই নিতাম, তা তুমি ক্ষমা চাওয়ার আগে আমাকে দণ্ডটা দিয়ে আমার ওটা ভঙ্গ করে দিলে, ভালোই হলো। কিন্তু অভিশাপটা দিলে তুমি আমাকে অসুর কুলে যাওয়ার জন্য, যদি বলতে তোমার অন্তর থেকে হরিভক্তি চিরকালের জন্য বিদায় নি, এ আমি সহ্য করতে পারতাম না। কাজে এইটা তো তুমি বললে না। এই জন্য ভক্তির হৃদয়, আমার অন্তরে যদি ভক্তি সম্পদ চিরকাল থাকে, যে কুলেই জন্ম হোক না কেন তাতে আমার ভয় নেই। আমার বৃত্তাসুর থেকে মুক্ত হয় ঠিক ভজনের পথে প্রতিষ্ঠিত হলে। শুধু তাই নয়, রাজর্ষি ভরত হরিণ গল্পে চলে গিয়ে হরিণ হয়ে গেল, কিন্তু ভক্তির পথকে আঁকড়ে ধরা ছিল তো, আবার সেখান থেকে ঠিক একেবারে তার চাইতে উঁচুতে পৌঁছে গেল। তেমনি গজবক্ষণ লীলায় সেই যে গজরাজটি ছিল কে পূর্ব লীলায় ইন্দ্রদুগ্ন রাজা, কিন্তু তার অন্তঃকরণে ছিল অচলা প্রেম ভক্তি। এই প্রেম ভক্তির বলেতে তিনি হস্তিজনী প্রাপ্ত হলেও সেখান থেকে উদ্ধার হয়ে শ্রীহরির প্রেম ভক্তি লাভ করলেনই করলেন। এই জন্য কৃষ্ণ ভক্তের স্খলন পতন হলেও চিরকালের জন্য সেটা হয় না, আবার সেটা থেকে
উতরে ঠিক চলে, এবং তার তো দাবি আছে ভগবানের প্রতি। ভগবান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কি অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন অপিচেত সুদুরাচার ভজতে মামানন্য ভাগ সাধুরেব মন্তব্য সম্যক ব্যবহৃত। আমার দুরাচার এবং সদাচারী ভক্ত আছে, কাজেই যারা দুরাচারী ভক্ত তাদেরকে তুমি চোর গুন্ডা বদমাস অসাধু ভাবিও না, তারাও আমার ভক্ত। কেন আত্মাতে কখনো দুরাচারত্বের বৃত্তি নেই, ওটা কর্মফলের প্রভাবে এসেছে, আর কর্মফলটা হচ্ছে আগন্তুক। তা যে আগন্তুক বস্তু তা চিরকাল স্থায়ী থাকে না, চলে যায়। গিয়ে আত্মার যে স্বরূপ হরি ভলা হরি ভজন করা ওটাই থাকবে। আর তাছাড়া শোনো, যে কোনো প্রকারেই যখন ভক্তির পথকে অবলম্বন করে আমাদের কেউ শরণাগত হয়, কন্তেও প্রতি জানি মে ভক্তান প্রণশ্যতি, তুমি প্রতিজ্ঞা করে গোটা বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করে দিতে পারো, আমার ভক্তের ধ্বংস নাই, ধ্বংস নাই, ধ্বংস নাই। এই জন্যই দেবতাগণ বলছেন, প্রভু ভক্তের জীবনে স্খলন পতনের সম্ভাবনা আসে, কিন্তু নিষ্ঠার যদি তাদের প্রগাঢ় থাকে তাহলে তারা হাসতে হাসতে অতিক্রম করে চলে। দুঃখ দিয়ে তুমি বুক ভাঙবে তাই ভেবেছ ভগবান, মার খাবো তবু কাঁদবো না, তো পরাণ খুলে গাইব গান। কেন? ব্যথাই তো সম্পত্তি। আমার ভাগ্যে যা হবার তা হোক, হব তোমার দুঃখের গ্রাহক। কত দুঃখ তুমি রেখেছ, তারই আমি গ্রাহক হব। আমি করব খালি তোমার ভান্ডারের যত দুঃখের অবসান। দুঃখ দিয়ে তুমি বুক ভাঙবে তাই ভেবেছ ভগবান, চামড়ার যন্ত্র বাজে না তো, না দিলে পরে কঠিন ঘা। মৃদঙ্গটা কত সুন্দর বাজছে সবাই বলছে, কিন্তু গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়েই ওকে আঘাত করতে হচ্ছে। তত আঘাতটা সহ্য করে নিয়ে তবেই তো সে সুন্দর সেবা করছে। চামড়ার যন্ত্র বাজে না তো, না দিলে পরে কঠিন ঘা। মোচর নইলে হৃদয় তন্ত্রী কোমল সুরে বাজে না। তার যন্ত্র সমূহ যেমন তানপুরা, যে সড়গ্রামে আমি গান গাইব মানতে হচ্ছে, কারণ সে তারের কানগুলোকে কটকট কটকট করে টেনে ঘুরিয়ে মোচড় দিতে হচ্ছে। কিন্তু ওতে কি লাভ হচ্ছে? বলে ওতে স্কেলটা বাঁধা হয়ে গিয়ে কি মিষ্টি সুর বেরোচ্ছে। তাই মোচড়টা যদি না হতো, মৃদঙ্গের আঘাত যদি না হতো, তাহলে মধুর ঝঙ্কার আর মধুর ধ্বনি কখনো উত্থিত হতো না। তাই ভক্তের দাবি, আমি হলাম সেই মৃদঙ্গ, আমি হলাম সেই তানপুরা। যত মোচড় দেবে আর ঘা দেবে তত আমি মধুর সুরে গাইব গান। তোমার গুণানুকীর্তন আমি করতেই পারবো প্রভু। কেন? অনুরাগ কাকে বলে? সাধক দশা। সত্যং সতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপ, বিঘ্ন জুতেন গোবিন্দে নিরাং ভক্তি নিবার্যত। শাস্ত্র বলছেন সত্যং সতেন, শত শত বিঘ্নের দ্বারা যিনি সত্যকে রক্ষা করতে পারে, সহস্রেণ তথা তপ, সহস্র বিঘ্নকে অতিক্রম করে যিনি তপস্যাকে ধরে রাখতে পারেন, বিঘ্ন জুতেন গোবিন্দে নিরাং ভক্তি। আর অযুত বিঘ্ন, অযুত মানে হচ্ছে 10,000, 10,000 বাধাকে যিনি গ্রাহ্য না করে শ্রী গোবিন্দের চরণে রতিমতি স্থির করতে পারেন, তিনি প্রকৃত ভক্ত। এই জন্য বাধা তো আসবেই। তা আমাদের বর্তমান শ্লোক প্রসঙ্গটি খুব গভীর তাৎপর্যময়। শ্রীমতী রাধারানীর দাসী হতে গেলে রাধারানীর সম্পর্কে বিস্তৃত জানতে হবে।
তার বয়স, তার রূপ, গুণ, স্বভাব, তার আভরণ, তার অলংকার, তার ভূষণ এবং তার স্বভাব, তার গুণাবলী। রাধারানীর 25টি গুণ, এক এক গুণ শুনি জুড়ায় পড়া। অথ বৃন্দাবনে শয্যা কীর্তন্তে প্রবরা গুণা, মধুরেয় নব বয়স চলাপাঙ্গুচ্চল স্মিতা, চারু সৌভাগ্য রেখাটা গন্ধর্মাদিতা মাধবা, সঙ্গীত প্রসরাভিজ্ঞা রম্য বাক নর্ম পণ্ডিতা, বিনীতা করুণা পূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা সুমর্যাদা ধৈর্য গাম্ভীর্যশালিনী, সুবিলাসা মহাভাব পরমোৎকর্ষ তর্ষিণী, গোকুল প্রেম বসতির জগৎশ্রণী লসজ্জসা, গুর্বৎপীত গুরু স্নেহা সখী প্রণয়িতা বসিতা, কৃষ্ণ প্রিয়া বলি মুখা সন্ততা শ্রবকী শোভা, বহুনা কিং গুণাস্তুষ্য সংখ্যাতীতা হরেরিব। রূপ গোস্বামী পাক বলছেন শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় রাধারানীর অসংখ্য গুণ, তার মধ্যে এই 25টি প্রধান। কি 25টি গুণ? না, তিনি মধুরা এবং নববয়স্কা, নবীন বয়স সমন্বিতা। ওই বয়সটি তার নিত্য বয়স, ওটা কমেও না বাড়েও না। চঞ্চল কটাক্ষ বিশিষ্টা, উজ্জ্বল মধুর ভাষ্যকারিণী, চারু সৌভাগ্য রেখাড্ডা, চরণের তলা এবং হাতের তালুতে সমস্ত চিহ্ন রয়েছে, গন্ধে মাধবের উন্মাদনা বিধানকারিণী, সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিনী, রম্যবাক অত্যন্ত সুমিষ্টভাষী, নর্ম পণ্ডিতা বেনিতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা বাকচাতুর্যা যুক্তা লজ্জাশীলা সুমর্যাদা ধৈর্য গাম্ভীর্যশালিনী সুবিলাসা। এগুলোর বর্ণনা আছে কাকে বলা হয় এবং তার দৃষ্টান্ত কি। মহাভাবের অতিশয় প্রাকট্যে পরম ব্যাগ্রা, গোকুল প্রেম বসতি, ব্রহ্মাণ্ডাবলিতে যশরাশি বিস্তারকারিণী, গুরুগণ কর্তৃক মহাস্নেহা সখী প্রণয় বশীভূতা, কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখা এবং নিত্যাধীন মাধবা। এই 25টি গুণ 4 ভাগে বিভক্ত। প্রথম 3টি গুণ হচ্ছে শারীরিক গুণ, তারপরের 10টি গুণ হচ্ছে মানসিক গুণ, আর তার আগের 3টি গুণ আছে বাচিক, আর পর সম্বন্ধীয় গুণ হচ্ছে 6টি। এই 25টি গুণ। তা আমরা গুণের প্রসঙ্গ তুললাম কেন না, আজকে যে শ্লোক, সেই শ্লোকে শ্রীমতী রাধারানীর একটি গুণের বৈশিষ্ট্যের কথাই পূজ্যপাদ সরস্বতী উল্লেখ করেছেন। সেটি কি না, পাদাঙ্গুলি নিহিত দৃষ্টিম পত্র বিষ্ণু, এক বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ লীলার পরিপ্রেক্ষিতে অবগুণ্ঠনবতী শ্রীমতী রাধারানী লজ্জাবৃতা হয়ে নিজের শ্রীচরণ অগ্রে দৃষ্টিকে অবনমিত করে নিবদ্ধ করে খুব সুন্দরভাবে নূপুরের ধ্বনি সঞ্চালন করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। এই সময়তে এই যে লজ্জাভূষণে ভূষিতা শ্রীমতী রাধারানীর বদনখানা, সেই বদনখানাতে যে কি অনবদ্য শোভা বিস্তার করেছে। কিঙ্করিত রাধারানীর দাসী ছায়ার মতো সম্বন্ধতা, সারা জীবনই তিনি তো রাধারানীর সঙ্গেই রয়েছেন, কিন্তু আজকে একটা বিশেষ লীলাতে, বিশেষ মুহূর্তে রাধারানীর যে লজ্জাবৃতা মুখমণ্ডল এবং চরণেতে নিবদ্ধ দৃষ্টি, এই মুখমণ্ডলের যে মাধুর্য সৌন্দর্যের প্রকাশ বিকাশ কিঙ্করীকে পাগল করে তুলেছে।
আত্মহারা করে দিয়েছে। রাধার সুধানিধির এটাই বৈশিষ্ট্য। রাধা মাধুর্য আস্বাদনের সংবাদ প্রায় প্রত্যেকটি শ্লোকেই অভিব্যক্ত করেছেন সরস্বতী পাদ। তাহা রাধে, এমন যে তুমি চরিতাভিরামা, অর্থাৎ অতীব মনোহর লীলা বিশিষ্টা বা স্বভাব বিশিষ্টা তুমি আবার কবে সৌভাগ্যমান হবে? এইভাবে লজ্জাযুক্ত হয়ে অবনত আননে চরণের দিকে দৃষ্টি দিয়ে তুমি নুপুরের ঝংকার তুলে ধীরে ধীরে কুঞ্জাভিমুখে অভিসার করবে, এটি অভিলাষ শ্লোকের অভিপ্রায়। কিন্তু কেন রাধারানীর লজ্জার উদয় হলো? কেনই বা তিনি চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন? আর স্থানটাই বা কোথায়, সময়টাই বা কখন, আর শ্রী গোবিন্দই বা কেমন অবস্থায় ছিলেন? এই সমস্ত বিষয়গুলোই আমাদের আস্বাদনের বিষয়বস্তু। তা মহাজন বলছেন, এই যে 25টি গুণে গুণান্বিতা শ্রীমতী রাধারানী, তার একটি গুণ হচ্ছে চতুর্দশ সংখ্যক যে গুণ, 14 নম্বর যে গুণ, সে গুণটা হচ্ছে লজ্জাশীলা। এই লজ্জাটির বৈশিষ্ট্য কি না, প্রাকৃত জগতে মাতৃজাতির লজ্জাটা মাতৃজাতির অধীন, কিন্তু রাধারানীর লজ্জা স্বাধীন। অর্থাৎ লজ্জা প্রয়োজন বোধে এক এক রকম ভাব ধারণ করে এবং করবে, আর রাধারানীকেও সেটা মেনে নিতে হবে। কেমন এরকম লজ্জা স্বাধীন কেন? তার দৃষ্টান্ত কি আছে? না, দৃষ্টান্ত রয়েছে। ব্রজ নরপতি শুনুর দুর্লভালোক নয়ম স্ফুরতি রহসী তাম্মত্তে তস্যাজ্জনপি বিরম জননী লজ্জে কিঞ্চিত উদ্ঘাট্য বক্ত্রম নিমিষমিহ মনাং অপক্ষে কোনং শিবামি। একদিন অতি নির্জনে শ্রীমতী রাধারানী কুসুম চয়নে কুসুম কাননে প্রবেশ করেছে। মন প্রান্ত কৃষ্ণ অনুরাগে রাঙা হয়ে আছে, আর দৈব ক্রমে দেখছেন শ্রীকৃষ্ণ অনতি দূরে সেই কুসুম উদ্যানে উপস্থিত হয়েছে এবং অনেকটা কাছাকাছি। রাধারানী যেখানে আছেন কৃষ্ণ তা বুঝতে পারেননি। স্বচ্ছন্দ গতিতেই তিনি আপন ভাব নিয়ে রয়েছে, আর রাধারানী ভাবছে আমি এসেছি জানলেই তো কিছু ভাবের বিকারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, কাজে যতক্ষণ জানতে না পারবে আমি এসেছি ততক্ষণ খোলা মনে স্বাভাবিকভাবেই থাকবে, আর আমিও আড়াল থেকে প্রাণ ভরে আমার প্রাণবল্লভে রূপামৃত সিন্ধু আমি আকণ্ঠ পান করে কৃতার্থ হব। কিন্তু বাধা লজ্জা, একেবারে লজ্জা ঘোমটাটা এত বড়। রাধারানী কিছুতেই লজ্জার প্রভাব থেকে মুক্ত হতেই পারলেন না। যখন মুক্ত হতেই পারলেন না, তখন রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন যে রাধারানী তখন লজ্জাকে সম্বোধন করে বলছেন, সখী লজ্জে, তুমি তো আমার সখী, তা আমার তো হিত কামনা করা তোমার তো কর্তব্য, আনুকূল্য বিধান করা তোমার কর্তব্য। তোমাকে আমি অনুরোধ করছি বিশেষভাবে, লজ্জা কিঞ্চিত উদ্ঘাট্য বক্ত্রম, একটু তুমি এক মুহূর্তের জন্য হালকা হও বা আমাকে পরিহার করো। এত কাছাকাছি মাধব এসেছেন আর আমি আছি, উনি জানতে পারেন নাই, এই জন্য আমি অনেকক্ষণ ধরে নির্নিমেষ নয়নে দর্শনের সৌভাগ্য পাবো। তাই নিমিষমিহ মনাগপি ক্ষণক শিবামি,
আমি দু নয়ন না, এক নয়নে ক্রন দিয়ে প্রাণ ভরে বধূর রূপ দর্শন করে নিই। সখী লজ্জে, তোমাকে আমি অশেষ অনুরোধ করছি, কিছুক্ষণের জন্য তুমি আমার কাছ থেকে অপসৃত হও। লজ্জার প্রভাব রাধারানীর উপরে নিজের স্বাধীন নয়, ওটা লজ্জারই উপরেই। তো আজকে যে লীলা প্রসঙ্গ, সেই প্রসঙ্গটি লজ্জাকে নিয়ে। কি নিয়ে না, রাত্রি 10 দণ্ডে রায় করে অভিসার, এটি নিত্য লীলার একটা নিয়ম। অভিসারের কাল সমাগত হয়েছে। সখীরা বলছে, রাধে এক্ষুনি সংকেত বাঁশি বেজে উঠবে, আর বাঁশি বাজলে তখন তুমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে, তোমাকে আর সাজানোই যাবে না। কাজেই যে বাঁশি বাজার উপক্রম সময়টা এসে গিয়েছে, এই সময় তোমাকে আমরা প্রাণ ভরে সাজাই। এই বলে সমস্ত সখী এবং কিঙ্করীগণ মিলে মনু সাধে রাধারানীকে সাজাচ্ছেন। এক এক সখী এক একটা করে অলংকার পরাচ্ছেন। কেন না, রাধারানীর সেবা করার সৌভাগ্য সবাই পাক, আমি একাই সাজাবো কেন? এই আনন্দ সবাই উপভোগ করুক। তাই ললিতা উল্লাসী প্রাণী সুবর্ণের চিরনি আনি, মন সাধে আচরিল চুল। বিশাখা বলছে, ও ললিতে, বাকিটুকুন আর করিস না, ওটা আমি করব, আমার তো একটু সেবা করতে মন। আচ্ছা, আমি তো কেশকে আঁচড়ে দিলাম, বাকিটা তুমি করো। তাই মনসাদে আচরিল চুল, বিশাখা কবরী বাঁধে করি মনোহর ছাঁদে, সারি সারি দিল নানা ফুল। রাধারানীর যে কেশবিন্যাস হয় 4 প্রকার, এক জুট, আর এক হচ্ছে কবরী, আর এক বেনি, আর এক হচ্ছে ধম্মিল। তা ধম্মিল কাকে বলে না, ঢিলা খোপা নিচের দিকে হয়, আর কবরী হচ্ছে উপরে হবে, সেটা ফুলের মালা দিয়ে সুসজ্জিত করা, আর উপরে ঝুটি করে বাঁধলে সেটাকে চূড়া বলা হয়, আর বেনি গেঁথে ছেড়ে দিলে তার নাম বেনি। তা বিশাখা কবরী বাঁধে করি মনোহর ছাদে, সারি সারি দিল নানা ফুল। সুন্দর করে খোপা বেঁধে একেবারে টাটকা ফোটা কুসুমের কথা মালা দিয়ে সাজিয়ে দিল। এইবার চিত্রা বলছে, বিশাখা আমি কি একটু সেবায় লাগবো না? অবশ্যই। চিত্রা সময় জানি অপূর্ব সিন্দুর আনি, যতনে পরা হলো ভালে। সদভা তো আমার রাধারানী, তাই স্মৃতিতে সিঁদুর দিয়ে দিলে। চম্পক লতিকা ধ্বনি সুবর্ণের স্মৃতি আনি, পড়াইয়া দিল স্মৃতি বলে। স্মৃতিপাটি যাকে বলা হয়, মণিখচিত স্মৃতিপাটি সুন্দর করে চম্পক লতিকা পরিয়ে দিলে। নানা মণি কর্ণ মূলে রঙ্গ দেবী পরাইলে, সেনা শোভা কহনে না যায়। সুদেবী হরিষ হইয়া গজমতি হার লইয়া, পরাইয়া নিরুখিয়া রয়। বাকি আবরণ ছিল তুঙ্গ বিদ্যা পরাইল, ইন্দু রেখা পরায় রূপুর। গোবিন্দ দাস অভিলাষী হইতে রাধার দাসী, তবহি মনোরথপুর। এটা তো লোভ জাগে স্মরণ করতে করতে বা লীলা কীর্তন শ্রবণ করতে করতে, সেবা অভিলাষী ভক্তের অন্তরে বাসনা জাগবে, আহা কবে আমি এমনি সখী আবেশে প্রাণ বলে রাধারানীকে সেবা করব। পদকবি গোবিন্দ দাস সেভাবে অভিলাষ পোষণ করছেন। এইবার হয়ে গেল সাজানো, এর মধ্যেই সংকেত মুরলী বেজে উঠল। রাধারানী বলছেন, তোরা থাকতে থাকতে হয় থাক,
যেতে হয় চল, আমি কিন্তু আর রইতে নারি। ওই দেখ শ্যামের বাঁশি বেজে উঠল। তখন গোবিন্দ যা করো বলে তারা বেরিয়ে পড়লেন অভিসারে। সেই অভিসারের প্রাক্কালে রাধারানীর শোভাটা কেমন হলো। এই রাধাকুণ্ড তটাশ্রয়ী পরম পূজ্যপাদ রঘুনাথ গোস্বামী, দাস গোস্বামী পাদ, তিনি আবার রসিক পদকবিও বটেন। তাই রাধারানীর এই অভিসার তিনি এই রাধাকুণ্ডের তটে বসেই স্ফূর্তিতে অনুভব করে পদ লিখলেন। চন্দ্রবদনী ধনী মৃগ নয়নী, রূপে গুণে অনুপমা রমণী রমণী। কি যাচ্ছে চন্দ্রবদনী, কোটি কোটি অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্রের কান্তিকে ধিক্কৃত করে যার মুখমণ্ডল, এবং মৃগ নয়নী। আবার আনন্দে যাচ্ছেন তো, কত কত মনের মধ্যে উথাল পাতাল হচ্ছে, যাবো তো, আমি আগে কথা বলবো না, ও আগে কথা বলবে, আমি আগে বলবো, এটা বলবো সেটা বলবো, এইসব ভাবতে ভাবতে আবার হারুয়া হেরে যাবে, ও ভাবতে হাসি পেয়ে যাচ্ছে। এই সানুভাব আনন্দে রাধারানী চলছেন। মধুরে মহাসিনী কমল বিকাশিনী, মতি মহারিণী রে। দাস গোস্বামী পাদ দেখছেন কি মুখে হাসি রাধারানীর ফুটে উঠেছে, যেন স্বর্ণ কমল বিকশিত হয়েছে। আর জ্যোৎস্না অভিশাপ্ত কণ্ঠে পড়েছেন মুক্তোর মালা, মতি মহারিণী। কণ্ঠটি কেমন কম্বু কণ্ঠ। কম্বু কণ্ঠ মানে রাধারানীর কণ্ঠে তিনটি লালচে রঙের রেখা আছে এবং তিনটি রেখার তত্ত্ব আছে, তাই কম্বু কণ্ঠিনী। আহা, তার শোভাটি কেমন। ধীর সৌদামিনী গলিত কাঞ্চন চিল। কার সঙ্গে তুলনা দেব। দাস গোস্বামী পাদ এখান থেকে স্ফূর্তিতে দেখছেন, এ কি গলানো সোনা নাকি স্থির বিদ্যুৎ লতা ধীরে ধীরে অভিসারের পথে চলেছে। বৃন্দাবন আলো করে তনুরুচি ধারিণী পিকো বচে। হয় গলিত কাঞ্চনের তনু বর্ণকে নিয়ে তনু ধারণ করেছে, না হলে স্থির সৌদামিনী। আর কথা বলছেন কোকো কোকিল কণ্ঠ কুণ্ঠক, বিনা বিনিন্দিত আমার রাধারানীর কণ্ঠস্বর। উড়ে লম্বিত বেনি মেরু পিঠে যেন ফণিরে, আভরণ বহু মনিরে ধনী গজ গামিনী, চন্দ্রবদনে ধনী রে। বেড়িটা ছেড়ে দিয়েছে তো, প্রশস্ত পৃষ্ঠপোধ শেষে পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সোনার পেড়ির উপরে একটি সর্প অবস্থান করছে। রাসে নাচতে হবে, গাইতে হবে, তার প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছেন স্বামিনী। বিনা পরিবাদিনী চরণ পুরোধনী। বিনা নিয়েছেন রাধারানী, সেখানে গাইতে হবে গান। আর এমন ভাবে নুপুর সুসজ্জিত চরণে আছেন, তার নিচে তার উপরে গমনের ভঙ্গির গতি মাত্রে কখনো সব নুপুরি বাজে, কখনো সবগুলো বাজে না, একটা রাগের মূর্ছনার সৃষ্টি করছে। সিংহ যিনি মাজা খেনি, তাহে মনি কিঙ্কিনি। রাধারানীর কোমরটা ভীষণ সরু। ওই কোমরের দিকে দেখলে গোবিন্দ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কেন? ক্ষীণ কোটি মুঠিতে আটি ধরিলে ধরা যায়, কবরী ভরে ভাঙিয়া পড়ে মনে জনু ভাঁয়রি। এই বোধহয় মুট করে ভেঙে যাবে।
এমন সরু কোটি প্রদেশ আমার রাধারানী, তাতে মণিখচিত ছোট ছোট ঘুন্টিকা সমন্বিত কিঙ্কিনি দিয়ে সাজিয়েছে সখীরা। ঝাঁপি ওরণি তনু পদ আপন, বৃষভানু নন্দিনী জগজন বন্দী। কে যাচ্ছে? জগজন বন্দিনী। ব্রহ্মাণ্ডে কে না তাকে বন্দনা করে? আর দাস রঘুনাথ প্রভু মনোহারিণী, কাঙাল রঘুনাথ দাসের মনোহরণকারিণী ওই রাধা রানী আমার যাচ্ছে। শ্রী গোবিন্দ আমার মুরলী ধ্বনি করে অপেক্ষা করছে, বাঁশির দিকে তাকাচ্ছেন। বাঁশি, তুই ডেকে আনছিস তো? আসছে তো? আবার বাজছে। আবার যে বাজালেন, রাধারানী এবার দাঁড়িয়ে পড়লেন। বাঁশি দোহায়, আর অমন করে বেজো না। কেন? আমি আর অভিসারে যেতে পারছি না। ওই বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্র আমার সকল অঙ্গ অবশ বিবশ হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য তুমি আর বেজো না অমন করে, দোহায় বন্ধু। এই তো আমি আসছি, এই তো আমি আসছি। এমন এমন নুপুরের ঝংকার তুলে চলতে লাগলেন। সেই যমুনা নিকটস্থ ধীর সমীর ও কুঞ্জে উৎকর্ণ শ্যাম সুন্দর আমার বাঁশি কি টেনে নিয়ে আসছে? কই সাড়া পাচ্ছি না কেন? এমন সময় চরণে নুপুর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। নুপুরে রুনু ঝুনু পড়ি গেল সারা, নাগর উঠিয়া বলে রায় এলো পালা। গোবিন্দের আনন্দ আর ধরে না। নুপুর যেন বাঁশির সুরকে উত্তর দিয়ে জানাচ্ছে, ও বাঁশি আর অমন করে ডেকো না, এই যে প্রিয়াজিকে নিয়ে আমরা আসছি আসছি আসছি। নুপুরের ধ্বনি শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুনিশ্চিত হলেন শ্যাম সুন্দর আমার, এই আমার রাধারানী আসছে, এই আমার রাধারানী আসছে। গললগ্নিকৃত বাঁশে বাঁশিটি জঠর অঞ্চলে সংযোজন করে কুঞ্জের বাইরে জোড় হাতে দাঁড়ালে। দেখছেন সখী পরিবৃত, রাধারানী আসছেন, পেছনে সখীগণ আর রাধারানীর সঙ্গে হাত ধরে ধরে আসছে কিঙ্করী। তো রাধারানীকে দর্শন মাত্রেন গোবিন্দ উদ্বেলিত হৃদয় হয়ে গেলেন। আইসো আইসো মরো বিনোদিনী রাধা। হ্যাঁ রাধে, হ্যাঁ রাধে, তুমি রাধা, আমার রাধা। কেন? কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি রূপ করে আরাধনে, অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাকানে। আমার মনোবাসনা পূরণ করাই হচ্ছে তোমার জীবন সাধনা, তোমার আরাধনা একমাত্র। তাই রাধা, হে রাধারানী, হে বিনোদিনী, আমার চিত্ত চিরকালের জন্য বিনোদিত করার একমাত্র আধারই হচ্ছে তুমি রাধারানী। তাই আইসো আইসো মোর বিনোদিনী রাধা, দর্শনে দূরে গেল মনসিজ বাধা। এখনো কুঞ্জের একেবারে মুখামুখি এসে পৌঁছায়নি, কিন্তু দর্শন হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে। তার একটু অনতি দূরে রাধা দর্শন মাত্রেন শ্রী গোবিন্দের অন্তরে শ্রীমতী রাধারানীকে পাবার জন্য যে তীব্র স্পৃহা, যে স্পৃহাটা স্মর জ্বালার সৃষ্টি করে দিয়েছিল গোবিন্দের সর্ব অঙ্গে, সেটি নির্বাপিত হয়ে গেল, প্রশান্ত হয়ে গেল। কি বলবো তোমার, কোন ভাষায় স্তুতি করবো রাধারানী? তুমি আমার হৃদয়ের দেবী, 84 ক্রোশে বৃন্দাবন সীমা, যত কিছু লীলা খেলা রাধে তোমার মহিমা। এই বৃন্দাবনের আত্মপ্রকাশ,
এই সমস্ত কুঞ্জ ইত্যাদি আত্মপ্রকাশের কারণই হচ্ছে রাধারানী আমার জন্য, একমাত্র তোমার জন্য। এই 84 কোষ বৃন্দাবনে ছড়ানো রয়েছে বিলাস কুঞ্জ সমূহ, আর সেই সমস্ত বিলাস কুঞ্জেই তো তোমার সহযোগিতায় আমি লীলারস আস্বাদন করে থাকি। এই জন্যই বৃন্দাবনের প্রকাশটাই তোমার মহিমা, তোমার উদ্দেশ্যে আমার এই বৃন্দাবন প্রকাশ, অন্য কোনো কারণ নয়। আর আমি যে মুরলী বাজাই, এই মুরলীটা হচ্ছে আমার নাম সাধন যন্ত্র। বৈষ্ণবগণ যেমন জপমালিকায় হরিনাম সাধন করে, করে নাম সিদ্ধ হয়ে যায়, তেমনি রাধারানী এই তোমার নামে সাধাবাসী, এটি তোমার নাম সাধনের যন্ত্র। তোমার নামেতে সদা মুরলী বাজায়, সকল ভুলিয়া কাছে আসি বিনোদিনী রায়। শোনো, আমার বংশীধ্বনি যখন হয়, যোগী যোগ বলে মনি ধ্যান টলে, দায় কামিনী কাননে তেজি কুলে। শ্রী যমুনা উজান বয়, মৃততরু মঞ্জুরায়, শিলাগুলি বহত নীর, নিরতেজি মিনুকুল উখারই পড়হত। অর্থাৎ যমুনার মধ্যে থাকা যত মৎস্যকুল আমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করে থাকে না, একেবারে উপরে লাফি লাফি পড়ে। তো তারা কি জানে না যে জল থেকে ডাঙায় পড়ে গেলে মরে যাব? তবু তারা লাফি লাফি পড়ে কেন? আহা হা, তাদের অন্তঃকরণের কত অনুরাগ না। আমরা তো মৎস্য, কিন্তু বৃন্দাবনে যমুনার মৎস্য রূপে জন্ম দিয়েছেন বিধাতা, এও আমাদের চরম সৌভাগ্য। কেন? রাধা গোবিন্দের চরণ দর্শন প্রাপ্তি আমাদের সৌভাগ্য হয়, কিন্তু এই মৎস্য শরীরটা দিয়ে যুগল সেবা হবে না তো। তাই তারা উখানেই পড়ত, অর্থাৎ বংশীধ্বনি শ্রবণ করে তারা উদ্বেলিত হৃদয় হয়ে যমুনা থেকে পরে কোথায়, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাই সেই চরণের কাছে। কেন? বিশ্বাস যে আমরা যদি এই জল ত্যাগ করে ডাঙায় গোবিন্দের চরণ স্পর্শ করে দেহটা ত্যাগ করতে পারি, গোপী দেহ প্রাপ্ত হয়ে প্রাণ ভরে ভজন করবে। তা লোকে বলে আমার বংশীধ্বনি শ্রবণ করে এইসব হয়, কিন্তু রাধে গো, আমি গোপন কথা কারো কাছে প্রকাশ করিনি, তোমার কাছে আজকে বলছি। কেন জানো না? আমি বাঁশিতে ফু দিলেই এসব হয় না। ওই বাঁশিতে যখন আমি ফুৎকার করি, তার সঙ্গে সঙ্গে রাধার নামটা সম্পুটিত করি, অর্থাৎ ধ্বনির মধ্যে রাধা নামের ধ্বনি সম্পুটিত করে দিই। তার জন্যই যোগী যোগ বলে মনি ধ্যান তলে। ওটা আমার বাঁশির কৃতিত্ব নয়, তোমার নামেরই মহিমা। তাই তোমার নামেতে সদা মুরলী বাজায়, সকল ভুলিয়া সবে কাছে আসে রায়। হা রাধে, তুমি আমার কি নও বলো? তুমি মোর তন্ত্র, তুমি মোর মন্ত্র, তুমি মোর ধ্যান, তুমি জপ, তুমি তপ, তুমি হরিরাম। রাধে তুমি এসো, হা রাধে এসো। উদ্দাত্ত কণ্ঠে কলনিকৃত বাসী শ্যাম সুন্দর আমার রাধারানীকে স্বাগতম জানি জানি তার প্রশস্তি কীর্তন করছে। দাসীর হাত ধরে আসছে রাধারানী, সখীগণ সেবার সামগ্রী নিয়ে আছে। এইবার দাসী দেখছে যে রাধারানী আমার দীনতার প্রতিমা, আমার প্রাণবল্লভ আমার সামনে আমার এত এত প্রশংসা করছে, এত আত্মস্তুতি শুনতে শুনতে যেন রাধারানী অস্থির হয়ে গিয়ে
লজ্জাবতী হয়ে গেলেন। লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে গেল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠনটা টেনে দিলেন। দিয়ে তুমি আমার আত্মস্তুতি প্রশংসা করছো, আমাকে শুনতে হলো? আমি গুণহীনী, ভাগীহীনী, অভাগিনী, আর আমারই এত কিছু গুণ, এই শুনতেও আমার লজ্জা। এই বলে রাধারানী আমার অধপতন হলেন, অবগুণ্ঠনটা একটু টেনে দিলেন, দিয়ে চরণের দিকে দৃষ্টি দিলেন। নিজের চরণের মাথাটা নিচু করে, কোন দিকে তাকাবো? চরণের দিকেই তাকায়। এত স্তুতি করছি আমার, আর আমি গর্বে স্ফীত হয়ে এটা গ্রহণ করব, তা হবে না। কিঙ্করী দেখছেন এই গোবিন্দের বদনে রাধা স্তুতি এইভাবে যখন কীর্তন হচ্ছে, শ্রবণে লজ্জাবৃতা রাধারানী যখন ঈষৎ ক্ষোমটাকে আকর্ষণ করে নিজের চরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, তখন মুখমণ্ডলের কি অনবদ্য এক শোভা বিকাশ হল। কিঙ্করী ভাবছে, আমি তো প্রত্যেক দিনে রাধা বদন দর্শন করি, কিন্তু কি অদ্ভুত, একই বদন এক এক পরিবেশে এক এক রূপ ধারণ করে, এক এক শোভা বিস্তার করে। মাথাটা নিচু করা, সলজ্জ বদনে জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে কুঞ্জ, আর নূপুরকে যেন বলছেন, তোরা নীরব হোস না, বাঁচতে থাক, প্রীতমে সুখ হবে। মুখে কিছু বলছেন না আমার রাধারানী, সঙ্গে সঙ্গে নূপুরগুলো ঝংকার দিয়ে বাজছে, বেজে যেন কিছু বলছে গোবিন্দকে। কি বলছে না, লজ্জাবতী শ্রীমতী রাধারানী লজ্জায় মনের যে কথাটা ব্যক্ত করতে পারছেন না মাধব, সেটি আমরাই রাধারানীর হয়ে ব্যক্ত করছি তোমার কাছে। তুমি কার প্রশংসা করছো? রাধারানী যেন নূপুরের ধ্বনির ছলে বলছে, বধূ তোহারি গরবে গরবেনি হাম রূপসী তোহারি রূপে। কার তুমি স্তুতিনতি করছো? আমার এই স্তুতিনতি প্রাপ্তির উৎস কে? উৎসই তো তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। তুমি আমাকে দাসী রূপে অঙ্গীকার করে নিয়েছো, তাই আমি এত স্তুতির বিষয় হয়েছি প্রভু। বধূ তোহারি গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোহারি রূপে, হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদাই লয়ে রাখি বুকে। বারবার রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু ঝংকারে ঝংকারে লজ্জাবৃতা রাধারানীর নির্বাক মনের ভাষা যেন নূপুর আমার গোবিন্দের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। আর কিঙ্করী রাধারানীর হাতখানা ধরে মাঝে মাঝে একটু নাড়া দিচ্ছে। এই লজ্জাতেই তুমি এত সুন্দর। হে ঈশ্বরী, হে ঈশ্বরী, আজ আমি যেন একটা নূতন আস্বাদ্য বস্তু আস্বাদন করলাম, আনন্দে আত্মহারা। এমন সময় স্ফূর্তির বিরতি ঘটে গেল। হঠাৎ ধ্যানটা গেল ভেঙে, ছিল বাস্তব, হয়ে গেল স্বপ্ন। এই সেই বৃন্দাবন, কই সে আমার রাধারানী অধমুখে চরণ প্রান্তে দৃষ্টি দিয়ে আছেন, আর নূপুরের রুনুঝুনু ঝংকার চারিদিকে উঠছে। উৎকণ্ঠিত মাধব রাধারানীকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন। সখীগণ পরিবৃত, আমি তো তার করকমল ধারণ করেছিলাম, কোথায় গেল ঈশ্বরী? কোথায় গেল প্রাণ গোবিন্দ? আর কোথায় গেল সেই লজ্জাবৃত মুখমণ্ডলের অনির্বচনীয় মাধুর্য? হাহাকারে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হতে শুরু করলে। পরবর্তী স্ফূর্তিতে আবার কি আস্বাদন হলো, আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। রাধার সুধানিধি প্রসঙ্গ আজকের মতো এখানেই বিশ্রাম।